सत श्री अकाल प्यारे बच्चों, स्वागत है तुहाडा यूट्यूब क्लास दे विच। तुहाडी पाठ पुस्तक ਸਾਹਿਤਕ किरनां विच दर्ज कविता मैं पंजाबी पंजाब दा रहण वाला अज असीं करांगे। मैं पंजाबी पंजाब दा रहण वाला कविता फिरोज़दीन शरफ ने लिखी है, जिन्हां दा जन्म 1898 ईस्वी विच राजा सांसी जिला अमृतसर विच होया। उन्हां दी आवाज़ बहुत सुरीली सी, इस करके फिरोज़दीन शरफ नूं पंजाबी दी बुलबुल कहा गया है। उन्हां दियां जिहड़ियां कवितावां सी, उन्हां दा विशा हिंदू मुस्लिम, समाज सुधार, देश प्यार, आज़ादी, गुलामी दी भंडी इदां दे रहे हैं। उन्हां ने बहुतियां कवितावां इन्हां विषयां उपर ही लिखियां हैं। उन्हां दियां इहो जिहियां कवितावां विचों ही एक कविता मैं पंजाबी पंजाब दा रहण वाला अज असीं पढ़न जा रहे हां, जिहड़ी कि साडे सिलेबस विच है। पहलां आपां कविता पढ़दे हां। मैं पंजाबी पंजाब दा रहण वाला हाँ, मैं पेंडू पर शहरीए ढंग दा हाँ, समझां उर्दू हिंदी भी खूब बोलां, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी अंगदा हाँ, बोली अपनी नाल प्यार रखां, ये गल आखणों कदी ना संगदा हाँ, मोती किसे सुहागण दी नथ दा मैं, टुकड़ा किसे पंजाबण दी वंगदा हाँ। कवि इस कविता विच सानू कह रहे ने कि वो अपनी पंजाबी बोली ते अपने पंजाब ते बहुत माण महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि भावें मेरा रहन सहन, मेरी जिहड़ी विचार ने, मेरा जिहड़ा अंदाज है वो शहरियां वाला है। शहरीए मतलब शहर च रहन वाले, पर मैं पेंडू हाँ, पेंडू मतलब पिंड च रहन वाले, पर मैं पेंडू हाँ, मैं रहिंदा पिंड च हाँ, समझां उर्दू हिंदी भी खूब बोलां। मैं उर्दू भी समझदा हाँ, हिंदी भी खूब बोल लैंदा हाँ। खूब मतलब बहुत बोल लैंदा हाँ, काफ़ी आउंदी है मैनूं हिंदी भी, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी अंगदा हाँ। अंगदा मतलब जानदा, कहंदा थोड़ी बहुत मैं अंग्रेजी भी जानदा हाँ, थोड़ी बहुत अंग्रेजी की जानकारी भी रखदा हाँ, पर बोली अपनी नाल प्यार रखां, ये गल आखणों कदी ना संगदा हाँ। कहंदा पर मैनूं सब तो वध प्यार किस नाल है? अपनी बोली नाल। अपनी बोली किहड़ी है इत्थे कवि दी? पंजाबी। सो कहंदा मैं सब तो वध प्यार किस नूं रखदा करदा हाँ? अपनी पंजाबी बोली नूं, उस नाल सब तो वध प्यार रखदा हाँ। ते मैनूं ये गल कहण दे विच कोई संग नहीं है, संग भाव शर्माउंदा नहीं, मैं झिझकदा नहीं ये गल कहण तो कि मैं सब तो वध प्यार अपनी पंजाबी बोली नूं करदा हाँ। आखणों मतलब कहणों। मोती किसे सुहागण दी नथ दा मैं, टुकड़ा किसे पंजाबण दी वंगदा हाँ। कवि अपने आप नूं किसे सुहागण दी नथ दा मोती, नथ मतलब औरत दे नक दे विच एक गहना पैंदा है, एक चूड़ी टाइप इदा रिंग टाइप, उहनूं नथ कहंदे ने। टुकड़ा किसे पंजाबण दी वंग, वंग हुंदी है साडी चूड़ी जो असीं बांह दे विच कलाई दे विच पाउंदे हां। सो कहंदा मैं वो खुद नूं इन्ना माण महसूस करदा है पंजाबी होण ते किस अपने आप नूं किसे सुहागण दी नथ दा मोती कहंदा है, ते जा कहंदा है कि मैं किसे पंजाबण दी वंग दा टुकड़ा हाँ। भाव इन्हां सतरां दे विच कवि
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਨੇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਦੇਸ਼ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲੇ ਮਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਸ ਅੰਦਰ, ਆਸ਼ਕ ਮੁੱਢੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਉਮੰਗ ਦਾ ਹਾਂ, ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਰੰਗ ਅੰਦਰ, ਡੋਬ ਡੋਬ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਰਵਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਰਾਂ ਗੱਲਾਂ, ਐਸੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਸੇਵਕ, ਸਦਾ ਖੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਲੇ ਮਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਭਾਵ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਆਸ਼ਕ ਮੁੱਢੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਉਮੰਗ ਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਉਮੰਗ ਦਾ, ਇਸ ਇੱਛਾ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਮੁੱਢੋਂ ਭਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸ਼ਕ ਹੈ, ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਰੰਗ ਅੰਦਰ, ਕਵੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ, ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਚੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਮੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਰਾਂ ਗੱਲਾਂ, ਰਵਾਂ ਭਾਵ ਰਹਾਂ, ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ, ਐਸੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗਣਾ ਭਾਵ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਭਾਵ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ, ਪਿਆਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਸੇਵਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਫ ਸੇਵਕ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਫ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਖੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਇਸ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਇਸ ਦੀ ਭਲਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਖੈਰ ਭਾਵ ਭਲਾਈ, ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਦਾ ਇਸ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ
ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿਓ। ਆਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।